दिसते स्क्रीन दिसते Yes, sir. चालू करायचं ओके until now we have seen the four chapters, that is multi-stage amplifier, feedback amplifier, then JFET, then MOSFET. Okay. The last chapter we are going to see is the oscillator. Okay. So already we have seen the amplifier, and here we have to see the oscillator. Okay. So first of all, we will see the comparison between oscillator and amplifier. This figure A shows the simple block diagram of amplifier. Figure B shows the simple block diagram of oscillator. Okay. So here we applied input signal. Then here we get the output signal by applying some DC signal, that is the biasing voltage. In oscillator block diagram, without applying any input signal, we will get the output signal. The basic difference. Okay. We can say that in amplifier output signal and input signal are in same form. जी इनपुट सिग्नल आणि आउटपुट सिग्नल जो आहे तुमचा ते कसे असतात सेम फॉर्म मध्ये असतात ओके बट द पॉवर लेवल ऑफ आउटपुट सिग्नल आहे त्याची पॉवर लेवल आहे ते हाय असते ते कशामुळे असते बिकॉज दिस डीसी सिग्नल or the DC energy is converted into the AC energy, and that conversion of DC energy into the AC energy is controlled by the input signal. Okay. So if the input signal is absent in the amplifier, then we will not get the output signal in the amplifier. Okay. So without an input signal, we cannot get the output signal. Without that, without an input signal, we cannot get the output signal in the amplifier. Okay. But if you see the block diagram of oscillator, then okay. So okay, sorry for the disturbance. In oscillator, here only with the help of DC signal we can get the output signal. You can say that oscillator is the circuit without applying an external input signal we can get the output signal. This is the definition of oscillator. We can say that. There are okay. So there are three types of oscillator: RC oscillator, LC oscillator, or the crystal oscillator. Before that, there are two basic type of oscillator, that is sinusoidal oscillator and non-sinusoidal oscillator. Sinusoidal oscillator means in the sinusoidal oscillator we will get the output signal in the form of sine wave or sinusoidal. And in the non-sinusoidal oscillator we will get the output signal in the form of square wave, triangular wave, okay, like that, sawtooth wave. So here we are going to see the different types of sinusoidal oscillator. Okay, basically there are two types: sinusoidal oscillator and non-sinusoidal oscillator. Sinusoidal oscillator चे आपल्याला type बघायचे. In sinusoidal oscillator again it is classified into three types:
RC oscillator, LC oscillator, and crystal oscillator. First of all, we will see the RC oscillator here. So the name itself declared that RC means resistance, R means resistance, C means capacitance. For capacitor, resistance capacitor oscillator, it consists of resistor and capacitor, and which is used to produce low frequency signal or the low frequency oscillation. जो RC ऑसिलेटर आहे तो काय इट इज कशासाठी यूज केला जातोय लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेट करण्यासाठी किंवा लो फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेशन जनरेट करण्यासाठी RC ऑसिलेटर यूज केला जातो त्याला आपण दुसरं नाव काय म्हणतो ऑडिओ ऑसिलेटर पण म्हणतो RC ऑसिलेटर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिओ ऑसिलेटर ओके किंवा तो जो आहे तो लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेट करण्यासाठी किंवा लो फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेशन जनरेट करण्यासाठी यूज केला जातो. Then second type is the LC oscillator, or we can say that is the tuned circuit oscillator. त्याला आपण tuned circuit oscillator पण म्हणतो. आता अकॉर्डिंग टू नेम ह्याच्यामध्ये पण नाव जसं त्यांचे कंपाऊंड्स यूज केले तसे नाव दिले. LC oscillator मध्ये the oscillator consists of inductor and capacitor and it is used to high frequency signal. जे हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल जनरेट करण्यासाठी किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेशन जनरेट करण्यासाठी we can use the LC oscillators. Okay. Or it is also called as a tuner oscillator. It is also called as a radio oscillators. रेडिओ ऑसिलेटर म्हणजे कुठले ऑसिलेटर झाले एलसी ऑसिलेटर किंवा त्याला आपण काय म्हणतो ट्यूनर सर्किट ऑसिलेटर. त्याचे दोन टाईप आहेत परत कुठले कुठले हार्टली ऑसिलेटर आणि कोलपिट ऑसिलेटर. जे आरसी ऑसिलेटर आहेत त्याचे पण टाईप आहेत. आरसी ऑसिलेटर मध्ये आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आहे त्यानंतर वेन ब्रिज ऑसिलेटर आहे आणि एलसी ऑसिलेटरचे दोन टाईप आहेत हार्टली ऑसिलेटर आणि कोलपिट ऑसिलेटर. दॅट टाईप वी आर गोइंग टू सी. The third one is the third main type is the crystal oscillator. Crystal oscillator जो आहे तो highly stabilized signal generate करण्यासाठी we are using the crystal oscillator. The crystal oscillator is consist of quartz crystal. Okay. तो जो आहे म्हणजे बेसिकली आपल्याला हे तीन टाईप बघायचे. फर्स्ट वन इज आरसी ऑसिलेटर. ते सगळे कशाचे टाईप आहेत सिनुसॉइडल ऑसिलेटर. म्हणजे ह्या सगळ्या टाईपचं जे आउटपुट येणार आहे दॅट आउटपुट सिग्नल इट इज इन द फॉर्म ऑफ सिनुसॉइडल वेव्ह फॉर्म और इट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव्ह. ओके. साइन वेव्हच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे ते. आणि हे तीन टाईप मध्ये आरसीचे परत दोन टाईप आहेत आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आणि वेन ब्रिज ऑसिलेटर. एलसीचे दोन टाईप आहेत हार्टली ऑसिलेटर आणि कोलपिट ऑसिलेटर. क्रिस्टलचे परत क्रिस्टल मधला एकच बघायचं ऍक्च्युअली क्रिस्टल जो मेन टाईप आहे तोच बघायचा आहे. यूज फॉर्स क्रिस्टल यूज केलं जातं त्यामध्ये. ओके सो ते बेसिक झालं. आता पहिला जो पॉईंट आहे आपला इन दिस चॅप्टर द फर्स्ट पॉईंट वी आर गोइंग टू सी इज दॅट बार-हुसेन क्रायटेरिया. ओके जस्ट आयडिया कळाली तुम्हाला याच्याबद्दल की व्हॉट इज मीन बाय ऑसिलेटर. In simple language, we can say that oscillator is the circuit which will generate the output signal without applying any external input signal. कुठलाही input signal apply न करता जे circuit output signal generate करते and in the form of sine wave that circuit is known as oscillator. Okay. आता मग ऑसिलेटर जे आहे ते वर्क करण्यासाठी किंवा त्याचं वर्किंग कसं होतं त्यासाठी दोन कंडिशन आहेत इन द फॉर्म ऑफ बार-हुसेन क्रायटेरिया. बार-हुसेन क्रायटेरिया काय सांगते to generate the output signal without applying an input signal. The Bar-Husain criteria is that, and Bar-Husain criteria state the two conditions, and according to that two condition, if that two conditions satisfied, then and then only we will get the output signal without applying an input signal. कुठलाही सिग्नल अप्लाय न करता आपल्याला त्या दोन आउटपुट सिग्नल भेटत असतो बाय सॅटिस्फाईंग दिस कंडिशन्स. ओके तर ह्याच्यामध्ये ही जी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑसिलेटर ह्याच्यामध्ये फर्स्ट ब्लॉक जो आहे तो एम्प्लिफायर ब्लॉक आहे. Its voltage gain is AV with output voltage VO and input voltage VI. So amplifier gain is given by VO divided by VI. Okay. Then here feedback network is there, and already we have seen the feedback network in the feedback amplifier. Okay. So if you give the output VO as input to the feedback network, then output of feedback network is the VF, that is the feedback signal, and the feedback network consists of the feedback factor beta. So beta is equal to feedback signal VF divided by output voltage VO. So we can see the PF, that is feedback voltage VF is equal to beta into VO. Okay. So by using this block diagram, we have to see the two conditions of the Bar-Husain criteria. And here, if you use the positive feedback, then the gain of amplifier with positive feedback is given by, already we have seen this equation. The gain of amplifier with positive feedback in positive feedback amplifier, we have seen the AVF is equal to AV. AVF is the gain of feedback amplifier is equal to AV is the gain of normal amplifier. So AV is equal to AV divided by 1 minus beta into AV. Beta is feedback factor, AV is the gain of normal amplifier. Okay. Then, if you see here, we are using the mixer, and here supply voltage VS is equal to 0 means we are not applying any external voltage. Input signal कुठलाही आपण apply करत नाही. If you
see here that Vi is the input voltage to that particular block. So Vi is equal to, you can say that Vs plus Vf. म्हणजे ही जी Vi आहे, Vi is equal to आपण असं म्हणू शकतो का Vs plus Vf. So I have written here Vi is the input voltage is equal to Vs is the supply voltage plus Vf is the feedback voltage. So Vi is equal to Vs is the supply voltage as it is plus Vf. Vf is the feedback voltage and feedback voltage is given by beta into Vo. Okay, but Vo is the output voltage and output voltage is given by here U is equal to AV into Vi. Okay, so we can put the value of Vo. So V which value put केली AV into Vi. So काय equation आहे मग Vi is equal to Vs plus beta into AV into Vi. ओके, हे इक्वेशन झालं. त्यानंतर ही जी टर्म आहे बीटा इंटू एव्ही इंटू व्ही ही टर्म लेफ्ट साइडला किंवा मग काय येणार व्ही आय मायनस बीटा इंटू एव्ही इंटू व्ही आय इज इक्वल टू व्ही एस. बट वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ व्ही एस इज 0. याच्यामधून व्ही आय कॉमन घ्या, दोन टर्म मधून व्ही आय कॉमन घेतलं. सो व्ही आय इज आउटसाइड इन ब्रॅकेट 1 मायनस बीटा इंटू एव्ही इज इक्वल टू व्ही एस. सो व्ही आय 0 पुट केलं, मग बीटा इज इक्वल टू एव्ही इज इक्वल टू 1 आलं. मग काय येणार, ही एक कंडिशन झाली. म्हणजे काय, द व्हॅल्यू ऑफ बीटा दॅट इज feedback factor into voltage gain AV that is voltage gain of normal scale is equal to 1. हे झालं आयडियल कंडिशनला. बट प्रॅक्टिकल इज नॉट पॉसिबल. जे प्रॅक्टिकल आहे नॉट रिअलायझेबल आहे, त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू इक्वल असली पाहिजे किंवा त्यापेक्षा थोडीशी मोठी असली पाहिजे. सो द व्हॅल्यू ऑफ बीटा इंटू एव्ही फॅक्टर इंटू व्होल्टेज गेन दॅट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन 1. दिस इज द फर्स्ट कंडिशन. आणि दुसरी कंडिशन काय म्हणतोय आपण, जो पॉझिटिव्ह फीडबॅक आहे त्यासाठी तुमचा इनपुट सिग्नल आणि आउटपुट सिग्नल दॅट शुड बी इन सेम फेज पाहिजे. पण आपल्याला माहिती आहे एम्प्लिफायर प्रोव्हाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री. म्हणजे तो इनपुट काहीतरी दिला एम्प्लिफायरला, त्याच्या आउटपुटला जो सिग्नल येणार आहे आउटपुट सिग्नल आणि इनपुट सिग्नल जो असतो इज आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री. म्हणजे जर तिथे दिलेला सिग्नल आणि ह्याचा इथं एम्प्लिफायरला जो आउटपुट तो काय असणार आहे 180 डिग्री फेज शिफ्ट असणार आहे. पण जर इन फेज मध्ये आज पाहिजे असेल तर त्याची फेज शिफ्ट किती पाहिजे, एक तर 0 डिग्री फेज शिफ्ट पाहिजे किंवा 360 डिग्री पाहिजे. म्हणजे तो 180 भेटते, अजून 180 झाले पाहिजे. मग दॅट फीडबॅक नेटवर्क प्रोव्हाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 1 डिग्री. म्हणजे त्या फीडबॅक नेटवर्क अनदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोव्हाइड केली पाहिजे. देन अँड देन ओनली हिअर दॅट फीडबॅक सिग्नल शुड बी इन पॉझिटिव्ह फीडबॅक. म्हणजे जर तुमचा जो फीडबॅक नेटवर्क आहे त्या फीडबॅक नेटवर्कनं जर अनदर 180 डिग्री फेज शिफ्ट प्रोव्हाइड केली तेव्हा तुमची दुसरी कंडिशन सॅटिस्फाय होणार. दुसरी कंडिशन काय सांगते मग इथं, द टोटल फेज शिफ्ट अराउंड द क्लोजर लूप शुड बी 360 डिग्री और 0 डिग्री. म्हणजे जर टोटल फेज शिफ्ट 360 असेल किंवा 0 असेल तरच तुमचा फीडबॅक सिग्नल आहे तो काय झाला, पॉझिटिव्ह फीडबॅक झाला, इन फेज झाला. ओके, आणि दुसरी कंडिशन काय, द व्हॅल्यू ऑफ बीटा इंटू एव्ही दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1. दीज टू कंडिशन्स the Barrow-Hussein criteria, and then if that two conditions are satisfied, then and then only we will get the sustained oscillation. म्हणजे तुम्हाला जे भेटणारे ऑसिलेशन्स आहेत ते म्हणजे असे अनडॅम्प्ड ऑसिलेशन्स किंवा डॅम्प्ड ऑसिलेशन्स असे नसणार आहेत, सस्टेन्ड ऑसिलेशन्स असणार आहेत. Okay, then next point is the principle of oscillatory circuit, or we can say that the LC circuit. For that we will refer the figure number A, B, C, D and E. In that we have taken two compound, that is capacitor, one capacitor is there, one inductor is there and one switch S is there. Okay, and here that capacitor C, inductor L and switch S, with the help of that we will see what is the principle of oscillatory circuit. In figure A we have connected capacitor C, and if we consider that for initial condition that capacitor C is charged with the DC supply, म्हणजे तो capacitor C जो आहे तो हायली चार्ज झाला असं आपण कन्सिडर करूया. म्हणजे विथ हेल्प ऑफ डीसी पॉवर सप्लाय तो कॅपॅसिटर जो आहे तो चार्ज केलेला आहे, जो त्याच्या हाय रेटिंगला किंवा चार्ज टू द फुल्ली चार्ज झालेला कॅपॅसिटर आहे. विथ पोलॅरिटी पॉझिटिव्ह नंबर 1 प्लेट, नंबर 2 प्लेट आहे. नंबर 2 प्लेट जे आहे ते पॉझिटिव्ह आहे, नंबर 1 प्लेट आहे ते निगेटिव्ह आहे. ओके, आणि तो चार्ज आहे असे कन्सिडर करतो आपण इनिशियल कंडिशन. म्हणजे डीसी पॉवर सप्लायने चार्ज केला आणि तो कनेक्ट केला, पॉझिटिव्ह कडे निगेटिव्ह कडे आहे. आणि इनिशियल कंडिशनला तुमचं ऍट फिगर ए मध्ये तुमचं स्विच एस ओपन आहे. ओके, त्यावेळेस काय होणार आहे, ह्या लूप मधनं करंट फ्लो होणार नाही, कारण तुमचा कॅपॅसिटर चार्ज आहे आणि एल चार्ज नाही आहे. आता ही कॅपॅसिटर आणि एल म्हणजे इंडक्टर, सी म्हणजे कॅपॅसिटर, हे दोन तुमचे कंपोनंट आहेत. ओके, रिएक्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत किंवा कंपोनंट आहेत. म्हणजे तुमचा जो कॅपॅसिटर आहे त्याच्या अक्रॉस जो व्होल्टेज येत आहे दॅट विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे ज्यावेळेस ह्याच्यामधून करंट फ्लो होतो इंडक्टर मधून दॅट विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हे तुमचे दोन रिएक्टिव्ह एलिमेंट्स आहेत, बरोबर. म्हणजे एकाच्या अक्रॉस व्होल्टेज दिलं की ते एनर्जी स्टोअर करतं इन द फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी स्टोअर करते इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि दुसरी मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. त्यामधून जर करंट फ्लो केला
इट विल स्टोर द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके. ज्यावेळेस तुमचा हा कॅपॅसिटर आहे चार्ज केलाय, फुल्ली चार्ज केलाय, त्याची पोलॅरिटी नंबर 2 नंबरची प्लेट आहे त्याला पॉझिटिव्ह आहे, नंबर 1 नंबरची प्लेट आहे त्याला निगेटिव्ह आहे. ओके. आणि तुमचं स्विच एस ओपन आहे, येथे इंडक्टर चालू, त्यावेळेस काही होणार नाही, म्हणजे कुठलाही लूप मधनं करंट फ्लो होणार नाही. सेकंड फिगर बी, मी काय करतो, आय विल क्लोज द स्विच एस. एस जे स्विच आहे ते क्लोज करतो. मग काय होणार, एक तुमचा हा एल जो होता तो चार्ज नव्हता आणि सी चार्ज होता. सी काय होणार, सी डिस्चार्ज व्हायला लागणार, कशा थ्रू, ह्या इंडक्टर थ्रू डिस्चार्ज होणार, म्हणजे लूप मधनं करंट आय फ्लो व्हायला लागणार, कारण हा चार्ज झाला होता ना फुल्ली. मग याच्या पॉझिटिव्ह कडून ह्याच्या निगेटिव्ह कडे, ह्या इन दिस डायरेक्शन द करंट विल फ्लो इन दिस फ्लो, जेव्हा स्विच एस क्लोज करणार त्यावेळेस, म्हणजे ह्या इंडक्टर मधनं काय होणार, करंट फ्लो होणार. ज्यावेळेस इंडक्टर मधनं करंट फ्लो होणार, इट विल जनरेट द मॅग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस इंडक्टर एल, ह्याच्या अराउंड दिस मॅग्नेटिक फील्ड निर्माण होणार, जनरेट होणार. ओके. काय होणार, दुसऱ्या कंडिशन मध्ये जोपर्यंत हा कॅपॅसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होत नाही तोपर्यंत ह्यामधून करंट फ्लो होणार आहे लूप मधून. ज्यावेळेस तुमचा हा कॅपॅसिटर फुल्ली डिस्चार्ज होणार, कॅपॅसिटर फुल्ली डिस्चार्ज झाल्यानंतर काय होणार, ऍट द सेम टाइम हा तुमचा इंडक्टर जो आहे एल तो फुल्ली चार्ज होणार इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड इफेक्ट, और इन द फॉर्म ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड एनर्जी. हा डिस्चार्ज झाला, हा फुल्ली चार्ज होणार. हा ज्यावेळेस फुल्ली चार्ज होणार, फुल्ली चार्ज झाल्यानंतर हा काय करतोय, इट विल प्रोड्यूस द बॅक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. ज्यावेळेस तुमचा इंडक्टर फुल्ली चार्ज होतो, इट विल जनरेट द बॅक ईएमएफ, म्हणजे हा काय करणार, अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करणार. ज्यावेळेस तुमचा अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो करणार, परत हा कॅपॅसिटर चार्ज व्हायला लागणार. अपोजिट कॅपॅसिटर जो आहे तो अपोजिट डायरेक्शन चार्ज होणार, म्हणजे ज्यावेळेस पहिल्यांदा इनिशियली नंबर 2 प्लेट पॉझिटिव्ह होती, नंबर 1 प्लेट निगेटिव्ह होती. हियर इन दिस फिगर सी, the number 1 plate will be positive, number 2 plate will be negative, means that capacitor C again charges in opposite direction. म्हणजे काय होणार, आता तुमचा एल जो आहे तो डिस्चार्ज व्हायला चालू झालाय, कॅपॅसिटर सी जो आहे तो चार्ज व्हायला चालू झाला. when that capacitor C is fully charged, that time that inductor L will be fully discharged, or we can say that fully collapsed. ओके. तो फुल डिस्चार्ज होणार आणि हा चार्ज होणार. हा परत चार्ज झाला की परत काय करणार, तो परत पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ह्या अपोजिट डायरेक्शन परत काय होणार, डिस्चार्ज व्हायला लागणार. म्हणजे तो इथं पहिल्या कंडिशन मध्ये बघा असा डिस्चार्ज होत होता, इथं असा डिस्चार्ज होतोय, परत करंट आय फ्लो होणार. ज्यावेळेस करंट आय फ्लो होते, परत तुमचा एल चार्ज व्हायला लागणार, सी डिस्चार्ज व्हायला लागणार. ज्यावेळेस परत एल फुल्ली चार्ज होणार, त्यावेळेस सी तुमचा फुल्ली डिस्चार्ज होणार. परत हा जर फुल्ली चार्ज झाला एल, त्यावेळेस तो काय करणार, इट विल जनरेट द बॅक ईएमएफ, अँड व्हेन इट विल जनरेट द बॅक ईएमएफ, अगेन दॅट कॅपॅसिटर चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन. परत म्हणजे पहिली कंडिशन आली, ही कंडिशन कॅपॅसिटर 2 जे नंबर 2 प्लेट आहे ते पॉझिटिव्ह होणार, नंबर 1 प्लेट आहे ते निगेटिव्ह होणार, अँड अगेन इट विल स्टार्ट टू द चार्ज. म्हणजे ही जी प्रोसेस आहे, दॅट प्रोसेस इज क्युम्युलेटिव्ह. म्हणजे एक चार्ज होतोय, दुसरा डिस्चार्ज होतोय, एक चार्ज होतोय, दुसरा डिस्चार्ज होतोय. ही जी प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमुळे काय होतंय, त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जनरेट होते. ही जो लूप आहे, लूप मध्ये म्हणजे ड्यू टू दॅट रिएक्टिव्ह एलिमेंट्स चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ दॅट रिएक्टिव्ह एलिमेंट्स, द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन्स विल जनरेट इन द लूप. म्हणजे हा जो लूप आहे, ज्यावेळेस स्विच क्लोज असते त्यावेळेस कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर, दीज आर द रिएक्टिव्ह एलिमेंट्स, अँड द चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ दिस रिएक्टिव्ह एलिमेंट्स, the electrical oscillations are generated in the loop, and that electrical oscillations is known as output signal. And with the help of that electrical oscillations, we will get the sinusoidal signal. Electrical oscillation म्हणजे काय, AC waveform. म्हणजे तुम्हाला काहीतरी AC signal is having the sinusoidal shape. म्हणजे हे in this way, this known as a principle of oscillatory circuit, or we can say that principle of tank circuit. We can known as प्रिन्सिपल ऑफ एलसी सर्किट. याला एलसी सर्किट पण म्हणायचं, कारण एलएनसी यूज करतोय, किंवा त्याला टँक पण म्हणतात, टँक सर्किट म्हणायचं, किंवा त्याला म्हणायचं ऑसिलेटरी सर्किट. इज अ क्वेश्चन ऑफ 4 mark. Explain the principle of oscillatory circuit. With the help of these 5 figures, we can explain the principle of oscillatory circuit. हे सगळं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे. समजले सगळ्याला? ऑल ऑफ अंडरस्टूड? इज द प्रिन्सिपल ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट? येस और नो? ओके. आय एम ऑडिबल? स्क्रीन दिसते माझी? नाहीतर मी एकटा प्रॉब्लेम करायचो आणि तुम्ही नसतं. शेफाली? येस सर. ओके. येस सर, दिसते. So can we go for the next point, that is LC oscillator, types of oscillator. आता आपण फक्त काय बघितलं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेटर. सिंपल लक्षात कसं ठेवायचं, ऑसिलेटर म्हणजे एक सर्किट जे की कुठलाही प्रकारचा इनपुट सिग्नल अप्लाय न करता आपल्याला आउटपुट सिग्नल भेटतो.
The oscillator is the circuit which will generate the output signal without applying any input signal or without applying any external input signal. That circuit is known as oscillator circuit. Oscillator circuit is classified into two basic types. First is the sinusoidal oscillator. Second is the non-sinusoidal oscillator. नावामध्येच आहे. Sinusoidal oscillator, it will generate the output signal in the form of sine wave. Non-sinusoidal oscillator, it will generate the output signal in the form of non-sine wave. म्हणजेच काय ट्रँग्युलर स्क्वेअर शॉर्टूथ त्याच्यामध्ये पण आपल्याला कुठलं लागणार आहे साइन वेव्ह सिग्नल किंवा sinusoidal oscillator. Again, that sinusoidal oscillator is classified into three types: RC oscillator, LC oscillator, crystal oscillator. RC oscillator नावामध्ये R म्हणजे resistance, C म्हणजे capacitor. So we can say that RC oscillator is consist of resistance and capacitor. And RC oscillator आपण कशासाठी यूज करतोय? लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल तयार करण्यासाठी आपण RC oscillator यूज करतोय. LC oscillator म्हणजे काय? इट विल कन्सिस्ट ऑफ इंडक्टर्स अँड कॅपॅसिटर्स. आता इंडक्टर्स कॅपॅसिटर्स आहेत त्याला दुसरं नाव आपण काय म्हणतो? टँक सर्किट किंवा टँक ऑसिलेटर किंवा एलसी ऑसिलेटर आहे. त्याचे परत दोन टाईप आहेत. जसे आरसीचे दोन टाईप. आरसीचे कुठले दोन टाईप आहेत? आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर आणि वेन ब्रिज ऑसिलेटर. आपण लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल तयार करण्यासाठी आरसी ऑसिलेटर यूज करतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? ऑडिओ ऑसिलेटर. कारण ऑडिओ ऑसिलेटर किंवा ऑडिओ एम्प्लिफायर ज्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असते. जो एलसी आहे, एलसी जो ऑसिलेटर आहे टू जनरेट द हाय फ्रिक्वेन्सी आउटपुट सिग्नल वी विल यूज द एलसी ऑसिलेटर. हाय फ्रिक्वेन्सी सिग्नल तयार करण्यासाठी किंवा हाय फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेशन तयार करण्यासाठी आपण एलसी ऑसिलेटर यूज करतो. दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेटर. ओके, कारण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी हाय असते, ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी लो असते. ओके, हे समजलं. आणि तिसरा जो टाईप आहे तो तुमचा आहे क्रिस्टल ऑसिलेटर. एलसीचे परत दोन टाईप कुठले आहेत? एलसी दोन टाईप कुठले? हार्टले ऑसिलेटर आणि कोलपिट ऑसिलेटर. म्हणजे इन दिस चॅप्टर टोटल वी आर गोइंग टू सी द 5 टाइप्स: आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, वेन ब्रिज ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर and कोलपिट ऑसिलेटर. And the last one is the crystal oscillator. Crystal oscillator जो आहे हायली स्टॅबिलाइज्ड सिग्नल जनरेट करण्यासाठी वी आर युझिंग द क्रिस्टल ऑसिलेटर. आता क्रिस्टल म्हटल्यानंतर नावामध्ये क्रिस्टल ऑसिलेटर असेल तर त्यामध्ये आपण क्रिस्टल यूज करणार. सो इट इज क्रिस्टल ऑसिलेटर कॉर्ड्स क्रिस्टल इज युज्ड. ते हायली स्टॅबिलाइज कसं जनरेट करते ते आपण त्याच्यावेळेस बघूया. ओके, सो हिअर वी हॅव टू सी वन बाय वन टाइप्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर. मीन्स आपल्याला ह्या चॅप्टरमध्ये टोटल 5 टाईप बघायचे. आपण हे टाईप बघितले, त्याची डेफिनेशन बघितली. आफ्टर दॅट we have seen that Bar-Hussein criteria. And Bar-Hussein criteria मध्ये नंतर आपण काय बघितलं? त्याच्यामध्ये दोन कंडिशन. इफ यू सॅटिस्फाय द Bar-Hussein criteria मध्ये two conditions, the total phase shift around the closed loop will be 360 degree or 0 degree. Or the second condition is that the product of AV, that is voltage gain into beta, that is Weber factor, that should be greater than or equal to 1. This is the second condition. If that two conditions are satisfied, then and then only we will get the output signal in the oscillator. Okay, this is known as Bar-Hussein criteria. There will be a multiple choice question. What is the condition for the Bar-Hussein criteria? Condition काय? AV, this voltage gain into beta, that should be greater than or equal to 1. And second condition is that the phase shift around the closed loop should be 0 degree or 360 degree. Then only will be the positive signal. त्याच्यानंतर आपण जो लास्ट पॉईंट आता बघितला तो काय? प्रिन्सिपल ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट. म्हणजे ऑसिलेटरी सर्किट वर्क कसं करतं, म्हणजे कुठलाही सिग्नल अप्लाय केलं नसताना त्याच्यामध्ये की इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन कशा तयार होतात. इज द प्रिन्सिपल ऑफ ऑसिलेटरी सर्किट. तर ते तुमचे रिएक्टिव्ह एलिमेंट आहेत, कॅपॅसिटर आणि इंडक्टर. ओके, त्याच्यामध्ये चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग होतं आणि चार्जिंग आणि डिस्चार्जिंग होत्या लूपमध्ये काय होतात? इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन जनरेट होतात. And due to that electrical oscillations, we will get the output signal, and that output signal is in the form of sine wave or sinusoidal signal. After this all of you clear, then we will go for the first type of oscillator circuit. पहिल्यांदा आपण LC oscillator type बघूया. Okay, the LC oscillator consists of inductor and capacitor in the oscillator circuit, and is used to produce high frequency oscillations. So it is also called as a reverse frequency oscillator. First type जो आहे त्याच्यामध्ये Hartley oscillator. Okay, Hartley oscillator आपल्याला बघायचं. Can I go ahead? पुढे जायचं स्मिता? Yes, sir. Okay. So first type is the Hartley oscillator. Hartley. Hartley oscillator. Amplifier provides the phase shift of 180 degree, R1, R2,
आता जे आपण बेसिक ब्लॉक डायग्राम बघितली ऑसिलेटर, त्यामध्ये आपण काय म्हटलं होतं, इन बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑसिलेटर कन्सिस्ट ऑफ एम्प्लिफायर अँड फीडबॅक नेट. ओके, तर ह्याच्यामध्ये हार्टली ऑसिलेटर सर्किट जे आहे त्याच्यामध्ये दिस इज द सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर. हा एम्प्लिफायर सर्किट आहे, R1 R2 व्होल्टेज रेजिस्टर, आणि आपण जो कलेक्टर लोड यूज करतो त्याच्यामध्ये काय केलं, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी RX यूज केलेला आहे, म्हणजे कॉईल, इंडक्टर कॉईल असतं. आपण ऍक्च्युली ते घरामध्ये जी ट्यूब असते त्यामध्ये पण RX असतो, रेडिओ फ्रिक्वेन्सी चोक असतो. ओके, इंडक्टर कॉईल आहे. इंस्टेड ऑफ दॅट कलेक्टिंग रेजिस्टर, तर तो RX यूज केलेला आहे. आणि हिअर emitter resistance is RE. Across that we have connected the emitter bypass capacitor C, biasing voltage VC. Okay, CC1 is input coupling capacitor, CC2 is output coupling capacitor. Then in feedback network, तो LC फेज शिफ्ट नेटवर्क आपण यूज केले. त्यामध्ये LC फेज शिफ्ट नेटवर्क मध्ये आपण एक कॅपॅसिटर आणि दोन इंडक्टर यूज केले. L1 L2 these two are the center tapping inductors आहे, सेंटर टॅपिंग केलेला आहे त्याच्यामध्ये. LC फेज शिफ्ट नेटवर्क प्रोव्हाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 180 degree. ओके, कशा प्रकारे ह्या टू कंडिशन सॅटिस्फाय करतात ते बघायचं. आता त्यामध्ये काय, द आउटपुट ऑफ एम्प्लिफायर इज अप्लाइड टू द LC फेज शिफ्ट नेटवर्क. एम्प्लिफायरचे जे आउटपुट येणार आहे ते इनिशियल कंडिशन आपण असं कन्सिडर करूया की तिथं काहीतरी बेसला, ट्रान्झिस्टरच्या बेसला काहीतरी ड्यू टू द नॉईज और ड्यू टू द चेंजेस इन द आउटपुट, ते सर्टन चेंजेस त्याच्यामुळे काहीतरी इनपुट भेटलंय सुरुवातीला इनिशियल स्टेजला, ते एम्प्लिफाय होणार. एम्प्लिफाय झाल्यानंतर तुम्हाला जे काहीतरी आउटपुट आहे, एम्प्लिफायरचं जे आउटपुट आहे त्याचं इनपुट म्हणतो आपण, तिकडून जे फीडबॅक आलेलं काहीतरी आहे त्याचं इनपुट आणि आउटपुट ह्याचं काय म्हणतो आपण, देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 degree. इनिशियल कंडिशन असं म्हटलं तरी चालतं, इनिशियल कंडिशनला फीडबॅक भेटलेला होता, तो इनपुट सिग्नल ह्याला ऍक्ट होणार. तो इनपुट सिग्नल आणि हा तुमचा जो एम्प्लिफायरचा आउटपुट सिग्नल आहे त्याच्यामध्ये फेज शिफ्ट किती असणार आहे, देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 degree, बिकॉज एम्प्लिफायर दॅट इज सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर प्रोव्हाइड द फेज शिफ्ट ऑफ 180 degree. म्हणजे एम्प्लिफायर फेज शिफ्ट दिली 180 झाली, तिथपर्यंत किती आली तुमची फेज शिफ्ट 180 झाली, म्हणजे अनदर 180 फेज शिफ्ट भेटली पाहिजे, बरोबर आहे. आता हा जो तुमचा LC नेटवर्क आहे that consists of two inductors L1 and L2 and one capacitor. The LC network provides the phase shift of another 180. ह्याच्यामध्ये हे जे दोन इंडक्टर आहेत L1 आणि L2 they will be center tapping. ओके, आता काय बघा, द आउटपुट ऑफ एम्प्लिफायर इज अप्लाइड टू द LC फेज शिफ्ट नेटवर्क थ्रू कॅपॅसिटर CC2. ह्याचं जे आउटपुट आहे एम्प्लिफायरचं ते कुणाला दिलं जातं, LC नेटवर्कला दिलं जाते. LC फेज शिफ्ट नेटवर्क त्याला दिलं जातं थ्रू कॅपॅसिटर CC2, ह्या कॅपॅसिटरच्या थ्रू दिलेलं आहे. And voltage across inductor L2, voltage across inductor L2, across the voltage आहे from the feedback voltage, then this feedback voltage is applied as a feedback signal to the base of transistor to amplify the signal. आता ह्याच्या अक्रॉस तुमचं जे L1 आहे, ही L1 च्या अक्रॉस म्हणजे तुम्ही आउटपुट ऑफ एम्प्लिफायर दिल्यानंतर ते इट विल जनरेट द आपलं रेजिस्टन्स RL असते, द आउटपुट सिग्नल विल बी जनरेटेड अक्रॉस द L1 इंडक्टर. म्हणजे L1 च्या अक्रॉस तुमचं आउटपुट व्होल्टेज जनरेट होणार आहे VO तुम्ही L1 च्या अक्रॉस बघणार आहे. बट L1 आणि L2 आर कनेक्टेड इन सच वे दॅट द सेंटर टॅपिंग इज दॅट, त्याच्या दोघांच्या मध्ये सेंटर टॅपिंग आहे. सेंटर टॅपिंग कन्सेप्ट बघितलं आहे. सेंटर टॅपिंग मीन्स व्हॉट, the voltage of across the L1 and L2 are same in magnitude but opposite in polarity. म्हणजे तुमचं जे एम्प्लिफायरचं आउटपुट येणार आहे दॅट ॲज इट इज आउटपुट इज गिवन ॲज इनपुट टू द LC फेज शिफ्ट नेटवर्क. According to that, we will generate the output signal across the L1. म्हणजे the voltage drop across the L1 inductor is known as output voltage VO. म्हणजे L1 च्या अक्रॉस जो व्होल्टेज ड्रॉप येणार आहे त्याला आपण काय म्हणतोय, आउटपुट व्होल्टेज. बट L1 च्या अक्रॉस जे आउटपुट व्होल्टेज आहे, द सेम आउटपुट व्होल्टेज विल बी जनरेटेड अक्रॉस द L2. म्हणजे मॅग्निट्यूड मध्ये सेम आहे बट अपोजिट इन पोलॅरिटी. म्हणजे ड्यू टू दॅट सेंटर टॅपिंग, सेंटर टॅपिंग आहे त्याच्यामुळे इथं जे व्होल्टेज आहे त्याचे मॅग्निट्यूड आणि इथं जे व्होल्टेज आहे त्याचे मॅग्निट्यूड आर सेम इन मॅग्निट्यूड. तिथलं जे व्होल्टेज आहे L1 च्या अक्रॉस आणि L2 च्या अक्रॉस व्होल्टेज दोघांची मॅग्निट्यूड सेम असणार आहे बट पोलॅरिटी अपोजिट असणार आहे. म्हणजे अगेन द पोलॅरिटी चेंज बाय द 180 डिग्री. म्हणजे इथं काय होती, त्याच्यामध्ये अजून चेंजेस किती झालाय, 180 डिग्री. म्हणजे टोटल फेज शिफ्ट झाली. हिअर amplifier provide the phase shift of 1 degree, then this LC phase shift network provide the phase shift of 1 degree. So total phase shift around this closed loop will be 360 degree. So it will satisfy the condition of Bargosian criteria. कुठली कंडिशन आहे की हा एम्प्लिफायर आणि हा LC phase shift network total phase shift of around this closed loop will be 360 degree. इतर कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. दुसरी जी आहे beta into AV, that is beta factor into voltage gain, that should be greater than equal to 1. Satisfies करू शकतो. जर दोन्ही सॅटिस्फाय झाले, that circuit will generate the
output signal and we consider the sinusoidal signal. Okay, त्याच्यामध्ये दिलेला आहे. this operation दिलेला आहे. मग आपण बघू. The output of amplifier is applied to the LC phase shift network through capacitor CC2 and voltage across inductor to form the feedback voltage. When this feedback voltage is applied feedback signal to the base of transistor to amplify the output signal, amplify the signal. When DC power supply is switched on, the capacitor starts charging. जेव्हा आपण DC power supply चालू म्हणजे VCC बायसिंग voltage येतं आपण त्यावेळेस तुमचं काय capacitor चार्जिंग होते. DC start charging. When it is fully charged, it find discharge path to L1 and L2. L1 and L2 discharge. The exchange of energy starts between L1, L2 and capacitor. So electrical oscillations produced in the tank circuit. जेव्हा capacitor चार्ज होतोय बायसिंग व्होल्टेज दिल्यानंतर चार्ज झाल्यानंतर डिस्चार्जिंग प्रोसेस करतो. डिस्चार्जिंग कशा थ्रू होते तो L1 L2 थ्रू डिस्चार्ज होते. हा कंप्लीट लूप आहे. हा capacitor चार्ज होतोय L1 L2 च्या थ्रू डिस्चार्ज होते. परत L1 L2 चार्ज होते ते C च्या थ्रू डिस्चार्ज होते. म्हणजे चार्जिंग अँड डिस्चार्जिंग ऑफ C, L1 and L2. Due to that, electrical oscillations are generated in this LC phase shift network, and due to that, we will get the output signal at the output side. Okay. This is the phase shift कशी तुमची 180 सांगितले त्यांनी. The voltage of across L2 is 180 degree out of phase with the voltage across L1, and remaining 180 phase shift is provided by the single stage amplifier. So satisfy bar question criteria. In this way, output signal is the sine signal is generated in the Hartley oscillator. त्या प्रकारे आपल्याला आपल्याला काय बघायचं the frequency of oscillation in Hartley oscillator. Frequency of oscillation in Hartley oscillator. Resonance frequency is the frequency at which we will get maximum frequency of oscillation. At resonance, the reactance of capacitor and reactance of inductors are equal. In LC phase networks, so it is given by. Just resonance condition as highly oscillation, high frequency oscillation. But at resonance condition, at resonance condition, the reactance of capacitors and reactance of inductors are equal. तुमचे LC phase network आहे त्यामध्ये एक capacitor आहे दोन inductor आहे. One capacitor C in the two inductors L1 and L2 are there. So at resonance frequency, म्हणजे ज्या फ्रिक्वेन्सीला जास्तीत जास्त हाय फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेशन भेटते त्याला म्हणायचं रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी. ओके, आणि त्या फ्रिक्वेन्सीला काय म्हणतो आपण ह्या कॅपॅसिटरचा रिएक्टन्स आणि L1 आणि L2 चा रिएक्टन्स आर इक्वल असतात. त्या कॅपॅसिटरचा रिएक्टन्स काय म्हणतो आपण XC. L1 L2 चा काय झाला XL1 प्लस XL2. ही एक इक्वेशन लिहिलं अकॉर्डिंग टू द स्टँडर्ड XC is equal to XL1 plus XL2. आपल्याला माहिती आहे रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर इज गिवन बाय 1 upon ओमेगा सी. त्याचं जे रिएक्टन्स आहे कॅपॅसिटर 1 upon ओमेगा सी. ओमेगा म्हणजे काय 2 पाय एफ. 1 upon ओमेगा सी इज इक्वल टू L1 चे रिएक्टन्स काय येणार आहे ओमेगा L1 प्लस L2 चे रिएक्टन्स काय येणार आहे ओमेगा L2. ओके, आता ओमेगाची व्हॅल्यू किती पुट केली तर 2 पाय एफ. ओमेगाची व्हॅल्यू किती पुट केली 2 पाय एफ. म्हणजे काय फायनल इक्वेशन येणार तिचं इक्वेशन आहे 1 upon ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा L1 चं काय येणार आहे ओमेगा L1 म्हणजे काय झालं 2 पाय एफ L1 प्लस त्याचं काय येणार आहे 2 पाय एफ L2. ओके, जर आपल्याला इथं बघायचं झालं आपण त्यामध्ये पण बघू. ओके, स्क्रीन दिसते सगळ्याला. माईक बंद होतं माझं. स्मिता. Yes, sir, visible. हा, आपल्याला फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करायचे त्यासाठी आपण ते घेतोय. आता ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करा. ओमेगाची व्हॅल्यू काय आहे 2 पाय एफ बरोबर. मग त्याच्यामध्ये आता ओमेगाची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर काय येणार बघा. ओमेगा आहे तसं ठेवलं तरी चालतंय आपण ते विदाउट ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करता आपण काढू शकतो इथं.
मग 1/ω c. तर ओमेगा कॉन्स्टंट याच्यातनं कॉमन काढा. दुसऱ्यांदा काय करायचं, 1/ω c ॲज इट इज, 1/ω c ॲज इट इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन काढा, ओमेगा इन ब्रॅकेट L1 प्लस L2. ओके, तर काय करा, ही L1 प्लस L2 या साईडला घ्या आणि ओमेगा इकडचं जे 1/ω c ही ओमेगा इकडे घ्या. म्हणजे काय येणार इक्वेशन मग 1 डिवायडेड बाय इथं काय येणार मग C इन ब्रॅकेट L1 प्लस L2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर. बरोबर आहे, इथपर्यंत कळलंय सगळ्याला. आता मला काय पाहिजे, ओमेगाची व्हॅल्यू पाहिजे, ओमेगा स्क्वेअर. म्हणजे काय घेणार, रूट घेणार मी, घरी अरेंज करतो थोडंसं. ओमेगा इज इक्वल काय येणार मग, ओमेगा इज इक्वल टू 1चं स्क्वेअर रूट काय 1, खालचं स्क्वेअर रूट मध्ये कसं येणार मग इन स्क्वेअर रूट C इन ब्रॅकेट L1 प्लस L2. अप टू दिस ऑल ऑफ अंडरस्टूड. ओमेगा इज इक्वल समजले सगळ्याला. आता मला काय पाहिजे, आय वॉन्ट द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन. फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन पाहिजे, म्हणजे एफ पाहिजे मला. मग आता ओमेगाची व्हॅल्यू पुट करा. ओमेगा म्हणजे काय 2πf. काय नंतर मग 2πf इक्वेशन 2πf इज इक्वल टू 1/√C इन ब्रॅकेट L1 प्लस L. ओके, म्हणजे काय आहे 2πf ची व्हॅल्यू, बट आय वॉन्ट द व्हॅल्यू ऑफ एफ. द फ्रिक्वेन्सी एफ इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2π√C इन ब्रॅकेट L1 प्लस L2. L1 प्लस L2 हे तुमचं इक्वेशन झालं. सपोज इक्वेशन नंबर 1. This is the frequency equation. F is equal to 1/2π√C in bracket L1 plus L2. Okay. आता विदाउट कन्सिडरिंग म्युच्युअल इंडक्टन्स, आता हे जे इक्वेशन आहे विदाउट कन्सिडरिंग म्युच्युअल इंडक्टन्स झालं, कारण आपण जे तुमचं LC फेज शिफ्ट नेटवर्क आहे त्यामध्ये 2 इंडक्टर यूज करतोय ना, L1 आणि L2 इंडक्टर यूज करतो. ज्यावेळेस तुम्ही 2 इंडक्टर यूज करतो त्याच्यामध्ये म्युच्युअल इंडक्टन्स पण असते. बाय कन्सिडरिंग म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ L1 आणि L2 द इफेक्टिव्ह इंडक्टन्स इज गिव्हन बाय. म्हणजे जर तुम्ही त्याचं म्युच्युअल इंडक्टन्स कन्सिडर केलं तर त्याचं ऍक्च्युअली म्युच्युअल इंडक्टन्स केल्यानंतर एल जो असेल तर फायनल इंडक्टन्स काय येणार आहे, फायनल इंडक्टन्स L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M इज द म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ इंडक्टर L1 अँड L2. जर इफेक्टिव्ह इंडक्टन्स म्हटलं तर मग त्याची फायनल इक्वेशन काय येणार, एफ. मग एफ इज इक्वल टू काय येणार, मग एफ इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन फॉर द हार्टली ऑसिलेटर इज गिव्हन बाय एफ इज इक्वल टू 1/2π अंडर रूट काय येणार त्याची व्हॅल्यू C इन ब्रॅकेट L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस M. जर एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला म्युच्युअल इंडक्टन्स व्हॅल्यू दिली असेल तरच घ्यायची, इफ नॉट गिव्हन देन वी हॅव टू निगेट द व्हॅल्यू ऑफ M. डायरेक्ट मग हेच इक्वेशन झालं. इक्वेशन नंबर 2 बाय कन्सिडरिंग द म्युच्युअल इंडक्टन्स ऑफ इंडक्टर L1 अँड L2. ओके, आता बीटाची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे ऑलरेडी. बीटा म्हणजे काय, बीटा इज इक्वल टू फीडबॅक सिग्नल VF डिवाइड बाय VO. ओके, जर आपल्याला बीटा काढायचं असेल ह्या इक्वेशन मध्ये तर बीटाची व्हॅल्यू पण आपण फाइंड करू शकतो. बीटाची व्हॅल्यू म्हणजे काय आहे, एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना आपल्याला बीटा आणि जे कंडिशन बघायचं झालं तर ते पण आपण फाइंड करूया. समजलं इथपर्यंत एफ इक्वेशन ऑल ऑफ अंडरस्टूड. इक्वेशन समजले सगळ्याला. सैफ अली. Yes, sir. ओके, आपल्याला बीटा काढायचा आहे, बीटा पण मला फाइंड करायचं आहे. तर बीटाचं इक्वेशन काय म्हणतो आपण, बीटा इज इक्वल टू VF डिवायडेड बाय VO. VF डिवाइडेड बाय VO. ओके, आता आपण जे बीटा घेतोय
बीटा जो आहे व्हीएफ कुठं म्हणतोय आपण, द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल टू इज द फीडबॅक व्होल्टेज आणि व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल वन इज द आउटपुट व्होल्टेज. बरोबर आहे. मग त्याच्या इक्वल टू म्हणजे आता पीएफ जो आहे एल टू जो तुमचा इंडक्टर आहे त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज म्हणतो, व्हीओ जो आहे एल वन जो इंडक्टर आहे त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज, म्हणजे ह्याला आपण असं म्हणू शकतो का आय इंटू एक्सेल टू डिवायडेड बाय आय इंटू एक्सेल वन. ते कुठून घेतलं मी मला दाखवत पीडीएफ तिथं. ह्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज आहे त्याला आपण व्हीओ म्हणतोय, ह्याच्या अक्रॉसचं जे व्होल्टेज त्याला आपण व्हीएफ म्हणतोय ना, इकडे फीडबॅक जातोय. मग ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज म्हणजेच काय झालं, याच्यामधनं फ्लो होणारा करंट इंटू एच रिएक्टन्स, ह्याच्यामधनं फ्लो होणारा करंट जर मी आय म्हटलं तर आय इंटू एच रिएक्टन्स एक्सेल टू, आय इंटू एक्सेल वन म्हणजे व्हीओ, आय इंटू एक्सेल टू म्हणजे व्हीएफ, तेच घेतलंय मी. मग आता इथं काय होणार, आय गेट कॅन्सल इक्वल टू काय येणार मग इथं एक्सेल टू डिवाइड बाय एक्सेल वन. एक्सेल टू म्हणजे काय ओमेगा एल टू डिवाइड बाय ओमेगा एल वन. ओमेगा ओमेगा कॅन्सल. द फायनल व्हॅल्यू बीटा इज, जर एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला बीटा फाइंड करायला म्हटलं तर डायरेक्ट एल टू डिवाइड बाय एल वन किंवा एमसीक्यू मध्ये पण असते. इफ द वी आर युझिंग टू इंडक्टर्स एल वन आणि एल टू ऑफ 1 मिली हेनरी अँड 3 मिली हेनरी, then find the value of feedback factor beta. Beta is equal to L2 divided by L1. ओके, हे दोनच व्हॅल्यू दिली. इंडक्टर एक 1 मिली हेनरीज आहे आणि दुसरा जो आहे 3 मिली हेनरीज आहे. L1 is 1 मिली हेनरी, L2 is 3 मिली हेनरी. Then find the value of feedback factor beta. Beta is equal to L2 divided by L1. असं आपण एमसीक्यू कळालंय. हे झालं बीटा. त्यानंतर आपल्याला जर व्होल्टेज गेन पण फाइंड करायचं म्हटलंय, आपली कंडिशन काय आहे मग, दुसरी कंडिशन काय क्वेश्चन करायची, एव्ही इंटू बीटा इज इक्वल टू 1. बीटाची व्हॅल्यू माहिती आपल्याला किती, बीटा एल टू डिवाइड बाय एल वन आहे, म्हणजे एव्ही किती झालं मग इकडे हे पुट करा. मग एव्ही इज इक्वल टू एल वन डिवाइड बाय एल टू. तिथे पुट केली व्हॅल्यू बीटाची एल टू डिवाइड बाय एल वन, इकडे घेतलं मग काय झालं, मग एल वन डिवाइड बाय एल टू. कळालंय. म्हणजे व्होल्टेज गेन आहे तो पण आपण डायरेक्टली काढू शकतो एल वन डिवाइड बाय एल टू, आणि बीटा पण आपण डायरेक्टली काढू शकतो. याच्यावरती एमसीक्यूचे क्वेश्चन असतात. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटर, दॅट इज हार्टले ऑसिलेटर. नेक्स्ट लेक्चरला आपण त्याच्यावरती एक्झाम्पल बघूया आणि पुढचे राहिलेले 4 टाइप बघू. ओके, this all of understood. So for today we will stop here. I will stop the presenting.